ایوان صدر میں بجٹ سمیت اہم قومی امور پر بڑی بیٹھک۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ سمیت پیپلز پارٹی رہنما شریک ہوئے۔ قومی سلامتی، داخلی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، معیشت اور آئندہ مالی سال کے بجٹ سے متعلق امور پر گفتگو۔ صدر مملکت کا بجٹ میں عوامی فلاح کو ترجیح دینے پر زور۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے بجٹ منظور کرانے کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ حکومت نے پیپلز پارٹی کی بیشتر بجٹ تجاویز سے اتفاق کر لیا۔ بعض قابل عمل نکات پر تکنیکی کمیٹیاں مشاورت جاری رکھیں گی۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں صوبوں کے 978 ارب روپے وفاق کو دینے کی تجویز پر بھی بات ہوئی۔ کسٹمز ڈیوٹی میں صوبے کی رقم وفاق کو دینے کا طریقہ کار تکنیکی کمیٹی طے کرے گی۔ یہ رقم NFC کا حصہ نہیں ہوگی۔ کسٹمز محصولات وفاق کو براہ راست دینے کے لیے آئینی ترمیم یا آرڈیننس سے مدد لی جائے گی۔ بجٹ کی 10 کے بجائے 12 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 10 جون کو ہوگا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو ڈیولپمنٹ بجٹ پہ مذاکرات تھے اور گفتگو تھی وہ تو مکمل ہو گئی ہے اور PSDP کے اوپر ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ ہے۔ حکومتی اتحادی جماعتوں کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر اتفاق ہو گیا۔ PSDP پر معاملات طے پا گئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ترقیاتی بجٹ پر مذاکرات مکمل ہو گئے۔ وفاق آئندہ مالی سال میں چھوٹے صوبوں پر زیادہ پیسہ خرچ کرے گا۔ پنجاب کے لیے وفاقی بجٹ میں سب سے کم فنڈز رکھے جائیں گے۔ وفاق آئندہ بجٹ میں سندھ کے ترقیاتی منصوبوں پر 195 ارب روپے خرچ کرے گا۔ K4 کے لیے بھی پیسے رکھے جائیں گے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا گلگت بلتستان میں مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ۔ ذرائع کا کہنا ہے GB میں پیپلز پارٹی کا نون لیگ سے اتحاد PDM طرز پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پیپلز پارٹی اور گورنر نون لیگ کا ہوگا۔ وزارتوں کی تقسیم کا 60 اور 40 کا فارمولہ ہوگا۔ 24 میں 21 نشستوں کے نتائج آ گئے۔ پیپلز پارٹی امیدواروں نے 9 سیٹوں پر کامیابی سمیٹی۔ مسلم لیگ نون 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ سابق وزیر اعلیٰ اور لیگی رہنما حفیظ الرحمان بھی اپنی نشست جیت گئے۔ 7 آزاد امیدواروں نے میدان مارا۔ مجلس وحدت المسلمین کا ایک امیدوار کامیاب ہوا۔ GBA 20 حلقہ 2 میں 9 جون کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا حکم۔ نون لیگ کے عبدالجہان کامیاب ہوئے۔ پیپلز پارٹی اور آزاد امیدواروں نے دوبارہ گنتی کی درخواست کی۔ وزیر اعظم کی GB الیکشن میں کامیابی پر پیپلز پارٹی قیادت کو مبارکباد۔ ایوان صدر اجلاس میں مسکراتے ہوئے کہا نوجوان بلاول نے ہم سے بہتر انتخابی مہم چلائی، جس پر آصف زرداری نے جواب دیا آخر بیٹا کس کا ہے۔ وفاقی وزراء اور PP رہنما بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے بیان میں وزیر اعظم نے اکثریتی جماعت بننے پر پیپلز پارٹی اور قیادت کو مبارکباد دی۔ بھرپور مقابلہ کرنے پر لیگی امیدواروں کو بھی سراہا۔ شفاف اور غیر جانبدار الیکشن یقینی بنانے پر الیکشن کمیشن کی ستائش۔ لیگی رہنما حفیظ الرحمان بھی اپنا وزیر اعلیٰ لانے کے لیے کوشاں۔ کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے قبل از وقت شور شرابہ کیا۔ ہمارے اور ان کے درمیان ایک آدھ سیٹ کا فرق ہے۔ ہم بھی اپنا وزیر اعلیٰ بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آزاد اراکین مل گئے۔ حکومت وہی بنائے گا۔ مجھے نہیں معلوم وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا کہا، شاید انہیں ادراک نہیں۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح عناصر کی امن و امان خراب کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ CMH چاولہ کوٹ کا محاصرہ ختم کرا دیا گیا۔ اسپتال مکمل طور پر کلیئر ہے۔ IG آزاد کشمیر کے ترجمان کا کہنا ہے 6 جون سے اب تک فائرنگ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ متعدد اراکین زخمی ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سمیت راولہ کوٹ اور دیگر علاقوں میں معمولات زندگی رواں دواں۔ تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والا کوہلا پل ٹریفک کے لیے مکمل بحال۔ آزاد کشمیر کے عوام نے نام نہاد احتجاجی کال کو مسترد کر دیا۔ میرپور اور مظفر آباد اس وقت تک ایکٹیو نہیں ہو سکتا جس وقت تک جس تعداد دے وچ پارٹیاں آن کے بٹھا چھوڑی نہ سن راولہ کوٹ دے اندر یا میرپور دے اندر کوٹلی یا مظفر آباد دے وچ جب تک ایک بڑے پیمانے تے اتھے لڑائی نہیں سٹارٹ ہوندی میں تینوں کھل کے گل دس رہا اس وقت تک میرپور اور مظفر آباد کوئی نہیں کر رکھتا۔
कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की ऑडियो मंजराम पर। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर की। ऑडियो में शौकत नवाज मीर ने कहा, जब तक रावलाकोट में बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं होती, मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। ख्वाजा मेहरान ने कहा, एहलकार रावलाकोट में अमन अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। तलाल चौधरी कहते हैं, मुबीना फोन कॉल का मामला इंतहाई संगीन नौइयत का है, जामे गैर जानिबदाराना तहकीकात की जरूरत है। इससे ज्यादा इनकी दहशतगर्दी का सबूत क्या होगा कि इन्होंने हमारे 3-4 लोग शहीद किए। आजाद जम्मू एंड कश्मीर की अवाम को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने इस फितने को, इन शर्पसंदों को रिजेक्ट किया। हम 4 जनाजे उठाने के बावजूद ये छाती तान के खड़े हैं कि हम इस जगह की शर्पसंदों के खिलाफ इसके एक इंच की हिफाजत करें। शर्पसंद हमारे हौसलों को नहीं हरा सकते। हमारे जवान ने अमन की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत मलिक कहते हैं, शहरियों ने कलदम अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने फितनों को मुस्तरद करके तमाम सड़कें खुली रखी। कश्मीरी अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया, हम पाकिस्तानियत और अमन के साथ हैं। चंद लोग जाती और किसी और के झंडे पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करना चाहते हैं। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के हाथों शहीद 3 एहलकारों की नमाज जनाजा सिविल लाइन और रावलाकोट में अदा की गई। ईरान का इसराइल के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक खातुमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने अपने बयान में बताया, अमेरिका की हिमायत से जुनूबी लबनान और गाया पर होने वाले सोहनी हमलों के जवाब में ईरानी फौज ने इसराइल को इबरतनाक सबक सिखा दिया। फिलहाल हमले रोक दी। इसराइल ने जनूबी लबनान में दोबारा कोई इजाजत की तो पहले से कहीं ज्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बखाई ने कहा, अमेरिका जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का बराह रास्त जिम्मेदार है। इसराइली इक़दामात को अमरीकी पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के सालिसी किरदार के साथ हमेशा वाज़ेह किया, लबनान जंगबंदी मुआहदे का लाजमी हिस्सा है। सदर ट्रंप के राब्ते पर इसराइल ने ईरान पर हमले रोकने की हामी भर ली। सदर ट्रंप ने ट्विटर सोशल पर लिखा, इसराइल और ईरान दोनों फौरी जंगबंदी के हक में हैं। अमन के लिए हतमी मुज़ाकरात जारी हैं। अगर कोई जहालत या बेवकूफ़ी आड़े ना आई तो मामलात बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। अमेरिकी सदर ने नेतन्याहू पर वाज़ेह किया, ईरान के खिलाफ किसी भी यकतरफा फौजी कार्रवाई में अमेरिका शरीक नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, पूरी ताकत के साथ कौमी हकूक़ का दिफा करेंगे। पहली तरजीह क़याम अमन, किसी की धमकी से पीछे नहीं हटेंगे। हमने ना तो मैदान छोड़ा और न ही मुज़ाकरात से इनकारी। कौमी यकजहती से हर इम्तिहान से सुरखुर होकर निकलेंगे। फरीकैन अमन को एक और मौका दें। तशद्दुद और तबाही के बजाय अमन और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। अमन और सिफारतकारी कोशिशों की कामयाबी के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक्स पोस्ट लिखा, कशीदगी के नताइज खत्ते और दुनिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकते हैं। ब्रादर मुल्कों और शराकतदारों से मिलकर तनाज़े के हल की कोशिशें कर रहे हैं। तनाज़े के मुंसिफाना हल के हसूल के मकसद करीब अमन के करीब पहुँच कर तशद्दुद में इजाफा तशवीशनाक है। फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें। इसराइल और ईरान के एक दूसरे के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले। इसराइल ने तेहरान, करेज, तब्रीज और इस्फहान पर मिसाइल बरसा दी। ईरान का जवाबी बार इसराइली पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइल दाग दी। ईरान के हमलों के बाद बिन गोरियान एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लगा दी गई। इसराइली रेडियो पर जंग के ऐलानात होने लगे। यमन के हौसे ने भी इसराइल पर हमला किया। एक्स पर दावा किया, यफा में इसराइल के हसास अहदाफ को मिसाइलों से कामयाबी से निशाना बनाया। हौसियों ने बहर अहमर में इसराइल की नकलो हरकत पर भी पाबंदी लगा दी। लबनान के मामले पर अमेरिकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से लड़ाई होते होते रह गई। लबनान में अमेरिकी सफ़ीर का इंकशाफ। सफ़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, लबनान पर इसराइली हमलों से सदर ट्रंप और नेतन्याहू में शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए। अमेरिका फैसला कर चुका है कि अब इस जंग को मजीद आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।
गुज़िश्ता रात नेतन्याहू से कहा था कि ईरान के हमलों का जवाब ना दें। सदर ट्रंप की इसराइली टीवी से गुफ्तगू बोले, नेतन्याहू से कहा था जंग शुरू की तो उन्हें तनहा छोड़ दिया जाएगा। मैंने ईरान के खिलाफ इसराइली रद्दमल को महदूद करने की कोशिश की। 5 ममालिक ने मुझसे नेतन्याहू पर दबाव डालने की दरख्वास्त की। मैं समझता हूँ ईरान एक मुआहदे पर दस्तखत में दिलचस्पी रखता है। कराची लाइन्स एरिया में किराए के मकान के तनाज़े पर छुरियां चली। 7 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कुछ अफराद किराए का मकान खाली कराने आए थे। घर पर सिर्फ खवातीन थी। मोहल्ले के अफराद और मकान खाली कराने के लिए आए अफराद में झगड़ा हुआ। फरकैन ने एक दूसरे पर तेजधार आले से हमला किया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही हैं।